before class I discussed about the female reproductive system. Okay, today we discuss about the fertilization. What is the fertilization? The fertilization means the fusion of the male and female gametes. The fusion of the male and female gametes means the fusion of the male gamete means sperm and female gamete means a ovum. The fusion of the ovaries and sperm is called as a fertilization. ఎప్పుడైతే ద ఫిజన్ ఆఫ్ ద మేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ ఎప్పుడైతే ఫిజన్ జరుగుతాయో దాన్ని మనం ఫెర్టిలైజేషన్ అంటారు. ద ఫెర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఓకే, ద ఫిజన్ ఆఫ్ ద fusion of the male and female gametes. Male and female gamete. The fusion of the male and female gametes is called fertilization. Fertilization means the fusion of the male and female gametes. Fusion of the male and female gametes means the ovaries and sperm is called as a fertilization. During fertilization occurs in the nuclei of the sperm. During fertilization, like the nuclei and sperm and the ovum fuse from a single nuclei. This result in the formation of fertilizer egg or zygote. Okay, fertilization. What is the fertilization? The fusion of the male and female gametes is called as a fertilization. During the fertilization of nuclei and a sperm and the ovum fused from the single nuclei. ఎప్పుడైతే ఇవి ఫ్యూజన్ జరుగుతాయో అంటే మేల్ గ్యామెట్స్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, మేల్ గ్యామెట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి స్పర్మ్స్, ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఓవ్యూమ్స్. ఎప్పుడైతే ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మేల్ గ్యామెట్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే స్పర్మ్ ఓవ్యూమ్ ఎప్పుడైతే ఫ్యూజన్ జరుగుతాయో ద సింగిల్ న్యూక్లియై ఆర్ ఫార్మ్డ్. The single nuclei are formed are result in the formation of a fertilized egg or a zygote. దాన్ని fertilized egg or a zygote అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి the sperm plus ovum gives rise to zygote. అంటే మనకి స్పెర్మ్ మేల్ గ్యామెట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే స్పెర్మ్, ఫిమేల్ గ్యామెట్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఓవ్యూమ్ రెండు ఫిజన్ జరిపినప్పుడు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందన్నమాట జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. రెండు ఫిజన్ జరిపినప్పుడు సింగిల్ న్యూక్లియై అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సింగిల్ న్యూక్లియై నుంచి మనకి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్. ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ it is necessary for the internal fertilization. It is necessary for the sperm to reach the inside the body. Inside the body of the female.
ఫిమేల్. Inside internal fertilization అనగానే internal fertilization it is necessary for the sperm to reach the inside the female body. అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి స్పెర్మ్స్ అనేవి మగజీన్ అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అంటే మేల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి స్పెర్మ్ అనేటువంటిది ఆ ఇన్సైడ్ ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఏం చేయాలమ్మంటే టు రీచ్ ద ఇన్సైడ్ ద ఫిమేల్ బాడీ అంటే అది మేల్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి స్పెర్మ్ అనేటువంటిది ఫిమేల్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ అవ్వాలి అంటే రీచ్ అవ్వాలి. రీచ్ అయినప్పుడు మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఇంటర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అక్కర్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అక్కర్స్ in the different organisms different organisms like lizard, insects, lizard, birds, mammals, etc. This is the internal fertilization. Internal fertilization means the internal fertilization it is necessary for the sperms in reach the inside the female body. This fertilization is called the internal fertilization. The fertilization occurs in different organisms like lizards, insects, mammals, birds. This is the all for the internal fertilization occurs. This is the example for the internal fertilization. Next one is the development of the embryo. Development of the embryo. Development of the embryo. Development of the embryo. Fertilization results in the formation of a zygote. Fertilization results in the formation of the fertilization results in the formation of a zygote. Fertilization results మన fertilization జరిగింది. There are the two types of the fertilization of the external fertilization and internal fertilization. Internal fertilization means the reach the sperm to the female body and external fertilization means do not reach the female body. Okay, understand? External fertilization అంటే ఎక్స్టర్నల్ బహిర్గతంగా కనుక ఫెర్టిలైజేషన్ కనుక జరగదని ఎక్స్టర్నల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అనేటువంటి పేరుతో వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓకే, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో కనుక చూసినట్లయితే ఫెర్టిలైజేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ జైగోట్. ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగింది అంటే అక్కడ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ జైగోట్ డివైడ్స్ రిపీటెడ్లీ యూస్లెస్ టు ఏ బాల్ ఆఫ్ సెల్స్. ఈ జైగోట్ ఏం చేస్తామా అంటే మనకి జైగోట్ రిపీటెడ్లీ బాల్ ఆఫ్ ఏ సెల్ ఒక బాల్ ఆఫ్ ఏ సెల్ లాగా మనకు ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే మనం బిఫోర్ క్లాస్లో డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నాం కదా ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని. ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్లో వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఓవరీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేవి ఇలాగా మనకి ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో వచ్చేటువంటి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఓవరీ అనేది బాల్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే, థర్డ్ డే, ఫోర్త్ డే, ఫిఫ్త్ డే అని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూటరస్ దగ్గరకు వచ్చి మనకి ఇక్కడ అతుక్కొని యూటరస్ యొక్క గోడలకి అతుక్కొని ఈ జైగోట్ అనేది ఎంబ్రియో అనేది బిగ్ సైజు రావడం, ఇలా యూటరస్ అనేది సైజు పెరగడం, తర్వాత 9 months కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకి బేబీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా అంటే ఈ ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో జరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో వచ్చేటి ద ఫార్మేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ జైగోట్. జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది.
ద జైగోట్ ఈజ్ రిపీటెడ్లీ బాల్ ఆఫ్ ఎ సెల్, ఒక సెల్ లాగా మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అది డే బై డే డిఫరెంట్గా చేంజ్ అయ్యి మనకు ఒక బేబీ షేప్లో డిఫరెంట్ లెగ్స్, హ్యాండ్స్, అలాగే బాడీలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఫార్మేషన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్. Okay, the cells begin to the form of a groups of the developing a different tissues and organs. దీనిలో ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఈ ఫార్మేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో డిఫరెంట్ టిష్యూస్ అండ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ formed. Different tissues and organs are formed. Okay, tissues and organs in the body. Okay, this developing structure is called as a developing structure is called as a embryo. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారమ్మా అంటే ఎంబ్రియో అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఎంబ్రియో మీన్స్ the fertilization result in formation of a zygote. The zygote is reached repeatedly a ball of a cell. The different tissues, the zygote is repeatedly ball of a tissue. This type of a different zygote cells is a different ball of a cells is divided into the some different tissues and organs are formed. This developing structure is called as a embryo. దాన్ని embryo అనేటువంటి పేరుతో తెలవడం జరుగుతుంది. The embryo gets in the wall of the uterus for a further development. Further development ఏం చేద్దామా అంటే ఈ బాల్ అనేటువంటిది యూట్రస్ యొక్క గోడకు అంటిపెట్టుకొని ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. యూట్రస్ యొక్క గోడకి అంటిపెట్టుకొని ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా మనకి ఎంబ్రియో కంటిన్యూ డెవలప్ టు యూట్రస్. ఈ ఎంబ్రియో అనేది ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుందమ్మా అంటే ఎంబ్రియో కంటిన్యూ టు డెవలప్ ఇన్ యూట్రస్. యూట్రస్ యొక్క గోడలు కట్టుకొని ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. It is gradually develops a body parts, gradually develops a body parts like head, eyes, hands, legs and eyes, ears, etc. are formed. This is the development of a embryo. Fertilization. How many minutes? That's all. Okay, fertilization results in the formation of a zygote. Development of embryology. The fertilization results are due to the formation of a zygote. The zygote is formed repeatedly in a wall of a cells. The cells is developed in a different types of the tissues and organs are formed. Every organ, the developing of a structure is called as embryo. The embryo is develops in a continue to the uterus. అంటే గర్భసంచి గోడల దగ్గర యూట్రస్ అనేటువంటి యూట్రస్ అంటే గర్భసంచి. ఈ గర్భసంచి గోడల దగ్గర మనకు జైగోట్ అనేది ఎంబ్రియో అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉండడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఎంబ్రియో అనేది కంటిన్యూ టు డెవలప్ యూట్రస్ గ్రాడ్యువల్లీ డెవలప్స్ ఏ బాడీ పార్ట్స్. ఎప్పుడైతే అక్కడ ఎంబ్రియో అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ టైంలో మనకు అక్కడ బాడీ పార్ట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ పార్ట్స్ లైక్ హెడ్ కావచ్చు, నోస్ కావచ్చు, ఇయర్స్ కావచ్చు, అండ్ లెగ్స్ కావచ్చు, హ్యాండ్స్ కావచ్చు, వాట్ మేబీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఫర్ ద యూట్రస్. యూట్రస్ యొక్క గోడల దగ్గర మనకి ఆ బాడీ పార్ట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉండడం అనేది జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేప్పటికి వాట్ ఇస్ ద ఫోటస్. ఫోటస్ అంటే ఏంటి? ఫోటస్ అనగానే మనకి when the embryo develops fully and all parts are when the embryo develops fully and all parts are distinct, all fully developed and all parts are
fully and all parts are distinct. It is called as fetus. When the embryo develops fully on all parts are distinct. ఎప్పుడైతే మనకి ఎంబ్రియో అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందో యుటరస్ యొక్క గోడల్ని అంటుపెట్టుకొని ఎంబ్రియో అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ టైంలో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్ట్స్ అనేవి ఏర్పడటం అనేది జరుగుతాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ ఫోటస్. దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఫోటస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. వాట్ ఇస్ ద ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్? ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్. What is the pregnancy period? The pregnancy period and దేని అంటారు అంటే the period from the zygote is fully developed to fetus. The period from zygote to fully developed fetus is called pregnancy period. Usually after completion of this period, completion of this period 270 to 280 days. 270 to 280 days. A baby is born. This is called a gestation period. Gestation period. Gestation period means garbhavati kavamu antaru. Gestation period means the baby will become, that is also called as gestation period and pilustam. The period from the zygote to fully developed fetus is called as a pregnancy period. Pregnancy period ante the period of a zygote is formed. The zygote to fully developed a fetus is called as a pregnancy period. ఎప్పుడైతే జైగోట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి మనకి ఫోటోస్ అనేది డెవలప్ అవుతూ కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది. Period from a zygote to fully developed fetus is called a pregnancy period. Usually after completion of this period is called as this period 270 to 280 days. In different animals have a different types of the gestation period is present, but human beings have a 270 to 280 days gestation period. And the baby will be born. The baby ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే gestation period అనే పేరుతో పిలుస్తారు. బేబీ 270 to 280 డేస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో వచ్చేప్పటికి 270 to 280 డేస్ లో మనకి బేబీ అనేది బోర్న్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్యాస్టేషన్ పీరియడ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అంటే ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ zygote is formed fully developed to a fetus is called as pregnancy period. దీన్ని ఏమంటారు? ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ అంటారు. The usually after the completion of this period is a 270 to 280 days. The baby is born. This is also called a gestation period. దీన్ని gestation period అనే పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది. Okay, next class will be discussed in continue the chapter and given the homework for now. The development of embryo, that question, and fourth question lo 1 to 5 questions. Read and read. Okay, thank you. Next class will be discussed.